नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। सूरत की जीके सन्स कंपनी में 17 अगस्त की रात हुई कथित 32 करोड़ की हीरा चोरी का पर्दाफाश हुआ। जांच में सामने आया कि कंपनी मालिक देवेंद्र कुमार चौधरी उर्फ डीके मारवाड़ी ने ही भारी कर्ज और बीमा क्लेम पाने के लिए नकली चोरी का नाटक रचा था। चौधरी ने अपने दोनों बेटों पीयूष और ईशान साथी ड्राइवर को भी साजिश में शामिल किया। सीसीटीवी में बेटा भी संदिग्ध रिक्शा में नजर आया। चोरी के लिए 5 लोगों को 10 लाख रुपए देने की डील हुई थी, जिनमें से 5 लाख रुपए पहले ही दे दिए गए थे। दरअसल घटना से 10 दिन पहले ही बीमा पॉलिसी रिन्यू कराई गई थी और कंपनी में ताले भी नहीं तोड़े गए थे, जिससे पुलिस को शक हुआ। जांच में साबित हुआ कि कोई असली चोरी नहीं हुई थी। कापोद्रा पुलिस और क्राइम ब्रांच ने इस फर्जी चोरी का खुलासा कर आरोपी मालिक समेत परिजनों की संलिप्तता उजागर हुई है। कापोद्रा पुलिस स्टेशन में एवी एक वर्दी आई कि कपूरवाड़ी विस्तार में एक 4 माळना जो डायमंड ना व्यापारी है जो डीके सन्स जेना पूरा नाम है डायमंड किंग एंड सन्स एना चौथे माले पे आवती कारखाने में एना तिजोरी गैस कटर से कापी और लगभग जो है 32.5 करोड़ रुपयाना जो है डायमंडना आमाथी जो है घरफोड़ चोरी थई है। जो है एना तात्कालिक जो इन्फॉर्मेशन मळता पुलिस समग्र टीम डीसीपी जोन 1 आलोक कुमार एनी कापोद्रा एना पूरी एना स्टाफ ए डिविजन एसीपी विपुल पटेल और क्राइम ब्रांच आखी टीम जो है त्या पहुँची जो है तमाम प्रकार जो पुराव बहुत मोटी एक चोरी ना बनाव बनेला था, जेना लिए तमाम उच्च अधिकारीओ से लईने बधा लोको त्यां पहुँचीने पुरावा भेगा करवाना चालू करा जो है। त्यारे ज ज्यारे टोटल सीन ऑफ क्राइम ने पूरा एनालिसिस करवामां आया तो तुरंत एकदम घणा बधा जो आमां डाउटफुल चीज़ों अपना ध्यान पर आवती हती। आमां खास करीने जोवामां आवेला कि जो चौथे माळे पर जवा माटे नीचेना जो गेट हता एना अंदरना बाजू से ताला आमां लागता था। आ ताला खुला था जो है एमां कोई भी प्रकारना कोई बळ वापरवाना एटले कि कोई कटर से कापा हो, कोई हथौड़ा से मारा हो, आ प्रकार कोई एक निशान आमां नहीं था। तो एक प्राथमिक दृष्टि थोड़ा सा एक आमां एक डाउट ऊभा थया कि आमां कि केवी रीते बनी सके जो है। छतां जो अपना पूरी टीम अलग अलग काम करती थी। फरियाद थी, फरियाद में टोटल जो देवेंद्र कुमार गेनाराम चौधरी जे कंपनी मालिक है जो है 48 वर्ष उम्र है, बाड़मेर रहवासी है जो है राजस्थान जो है एना टोटल जो फरियाद आपी जो है फरियाद में अलग अलग कैरेट्स जो पॉलिश्ड जो डायमंड था 8900 जेटला कैरेट्सना डायमंडना अलग अलग साइजोना और साथोसाथ 25,000 थी वधु कैरेटना जो है रफ डायमंड जो है अनपॉलिश डायमंड एना आ प्रकार मळाईने टोटल 32.53 करोड़ रुपयाना चोरीना फरियाद थी जो है। फरियाद आधारे पछी एफएसएलना टीमों અને સમગ્ર जो पूरा जो डॉग स्क्वाड है बधी टीमों ત્યાં काम पे लागी जो है। तो हमारा जो तपास में बेसिक जो चीज़ों हमें जानवा मळेला जो है तो आमा एक तो एवं जानवा मळा था कि जो प्राथमिक रीते अमे पूछपरछ करी कि एमां एटला मोटा एमाउंट होय तो वॉचमेन केम नथी नाइट में। तो खबर पड़ी कि 29 जुलाई एटले मतलब आ बनावने करीब 17-18 दिवस से पहले जो है वॉचमेन जो 24 कलाक रहता था एना वधारे मतलब फाइनेंसना बहाना हेठळ भाई बहुत पैसा खर्च थाय छे, जरूरत नहीं नाइट में एना छूटा कर देवामां आवेला था। पछी जो है लॉक अमे जे रीते बताया कि लॉक जो तोड़वामां आवेला एना कोई पण प्रकारने एना उपर निशान नहीं था जेना उपर लॉक ने बळजबरी से तोड़वामां आवेला होय। फिर अंदर अमे ज्यारे बिल्डिंग में तपासणी करी त्यारे जो फायर सेफ्टी ना पूरा जो साधनों होय छे, कारण कि ज्यारे गैस कटर वगैरह यूज थाय फ्लेम आवे एना आग थाय तो ऑटोमेटिक जो है चालू थी जाए। तो आ फायर सेफ्टी ने भी बंद करी मतलब त्या बधा सिस्टम जो हटाई देवामां आवेला था कि अब अत्यारे अमे आर्थिक रीते पोसाता नहीं तो एना माटे फायर सेफ्टी जरूर थी। एना कहीने अमुक दिवस पहले एना फायर सेफ्टी बंद कर देवामां आवेला था। पछी जो है आ बिल्डिंग में जो सीसीटीवी कैमराओ घणा बधा लाग्या था एना तो ओछा करी देवामां आवेला था कैमराओ अने बधा डीवीआर अलग अलग जग्याए था डीवीआर काढीने एक ज डीवीआर में बधा करीने सर्वर रूम जो है जो सर्वरो घणा बधा सर्वरना वच्चे आ डीवीआर हता जो है। जो एक कॉमन कोई आदमी हो कोई चोर हो आ प्राथमिक दृष्टिए खबर नहीं पड़े एना कि डीवीआर कौन है डीवीआर, परंतु एटला सर्वरना वच्चे में एक ज डीवीआर गायब थया जेनाथी बधा जो है सीसीटीवी कैमराओना कनेक्शन था। आ एक भी अपना डाउटफुल था जो है अने बाकी कैमराओं जो तोड़फोड़ करवामां आवी हती आ अलग थी जो है। पछी जो है आ टोटल जो लॉक जो मेन गेट पर लॉक था आमां कुल अमे लोग पता करे तो 12 जेटला लॉक था जो है। 12 जेटला लॉक में 10 लॉक 12 चाबी होती जो है 12 चाबी होती
10 ચાબીને અમે લોકેશન મળી ગઈ, મતલબ અમે લોકો લીધા જોઈએ ક્યાં કોને કોને પાસે છે. 2 ચાબીઓનું લોકેશન નહીં મળી કે ક્યાં છે. એક આ બી ડાઉટ હતા કે આ ચાબીઓ તેના ખોલવામાં આવેલા છે, મતલબ કોઈ અંદરના વ્યક્તિ આમાં સામેલ છે, એટલા તપાસમાં જોઈએ કે કોઈ ટીપ આપવાવાળા અંદરના હશે જોઈએ. અને પછી જોઈએ આ હીરાના જેટલા બી જોખમ હતા એના આવક જાવકના બિલો અમે લોકો લીધા. આમાં બી ઘણા બધા ડિસ્ક્રિપન્સીસ અમે જોવા મળી જોઈએ કે બરાબર મેલ નથી કરતા. આ પ્રકારના બી હતા ઘણા બધા જે ખોટા ઉપજાવી કાઢેલા હોય એવું પણ જાણવા આપણે મળવા જોઈએ. ફિર ચોથા માણસ તક માણસ જાય બીજી બી ઓફિસે કોઈ જગ્યાએ નથી, સીધા ચોથા મંજિલ ઉપર ગયા અને કામ કરીને ત્યાંથી નીકળી ગયા. તો એક આ પ્રકારની બી ચીજો ટીમ જો જોઈ પેરેલલી ડિટેક્શન માટે સીસીટીવી કેમેરાઓ ફરિયાદી બી જો અમારા આ ગુનાના ફરિયાદી અત્યારેના આરોપી આ બધા જો એ બાળમેરના રહેવાવાળા છે. તો 1.5 મહિના પહેલે પ્લાનિંગ કર્યા પછી એવું નક્કી કર્યા કે એના પોતાના ડ્રાઈવર એક વિકાસ બિશ્નોઈ કરીને છે જો બાળમેરના છે, જો ડ્રાઈવર છે એના આ વાત કરી છે કે આપણે આ રીતે કરવું છે જોઈએ. તો પછી વિકાસ એક અહીંયા જ આપણા શહેરમાં રહેતા અને આ બી બાળમેરના વતની છે હનુમાન બિશ્નોઈના વિકાસ કોન્ટેક્ટ કરે છે અને 25 લાખ રૂપિયા અમે તય કરે છે કે ભાઈ તમે આ રીતે તમે આવવાના और ત્યાં પૂરા અમે ગેસ કટર से કાટવાના અને ચોરી થઈ છે આ રીતે પૂરા પ્રસ્તુત થાય, આ રીતે આપણા તમે કરશો તમે 25 લાખ રૂપિયા આપીશ જો અમે. પછી હનુમાન જો હનુમાન મહારાષ્ટ્રથી 3 લોકોને બોલાય, એક આનંદ કરીને છે, બીજા 2 અન્ય લોકો છે જેના અમારે ટીમો એના પકડવા માટે કામ કરે છે, એના કોન્ટેક્ટ કરે. આ 3 લોકો આ પ્રકારના ગતિવિધિઓમાં સામેલ હોય છે અને હનુમાનને કોન્ટેક્ટમાં હતા જોઈએ. અને હનુમાન જો છે એના ઉપર હમણાં જ જાન્યુઆરી ફરવરી માસમાં એક ચીટિંગના ગુના બી અહીંયા દાખલ થયેલા છે જેને ત્યારથી આ નાસ્તા ફરિયાદ બી છે. તો હનુમાન જે 3 મહારાષ્ટ્ર લોકોને લઈ આવ્યા અને આ લોકોના પૂરી પ્લાનિંગ હતી કે તમે પૂરી બિલ્ડિંગમાં કોઈ આવશે નહીં, કોઈ નજર નહીં આવશે, પૂરી બિલ્ડિંગ ખાલી રહેશે, તમે કોઈ તકલીફ નહીં પડશે. ચાબી એક આપી જોઈએ જો નીચેથી આપણા ખોલવાના હતા. અને હનુમાન એના પહેલે 15 દિવસ પહેલાં ઘણી વખત જઈને રેકી કરી આવ્યા હતા કે તિજોરી ક્યાં છે, ક્યાંથી જવાના, કઈ રીતે છે, આજુબાજુનો માહોલ શું છે. તો હનુમાન એના પછી બ્રીફિંગ આપી. આ 3 લોકો પહેલાં અટેમ્પ્ટ થયા 16-17ના રાત્રે. આ ગુના અમારા 17-18ના રાતના કટિંગ થયા, લેકિન એક દિવસ પહેલાં બી આ 3 લોકો ત્યાં જાય છે અને ટ્રાય કરે છે. ત્યાં ચાબી ખોલીને જાય, ચોથા માળે ઉપર જાય, કંઈ કોઈ વ્યક્તિ રહેતા નથી, એઝ પર પ્લાન જોઈએ આના ખોલે છે, કટિંગ કરવાના ટ્રાય કરે છે, લેકિન આના કટિંગ થઈ શકતી નથી. અને આ જો કટર અને ગેસ કટર વગેરે બધા પુલિસને શરૂઆત से डाउट, जेसीपी क्राइमने भी डाउट હતા કે આ કहीं ને કहीं से આ ભાડે पे લીધા હશે, કોઈ ખરીદીને લઈ નહીં આવે. તો પૂરી એના સુપરવિઝન જો ટીમો કામ કરી તો આપણાના લોકેટ પણ થઈ ગયા કે એક આપણા દુકાન છે, એક શોપ છે જો હે વરાછામાં શોપ, ત્યાંથી ખડોદરામાં છે, ખડોદરામાંથી એક ત્યાંથી 350 રૂપિયામાં એક આ લઈને આવ્યા જોઈએ આપણા ગેસ કટર અને ગેસ ભાડે ઉપર લીધા જોઈએ જો મહારાષ્ટ્રના આનંદ છે જોઈએ. આ લઈને આવે છે અને અટેમ્પ્ટ કરે છે, અટેમ્પ્ટ થતા નથી. પછી જો દિવસ વાતો થાય છે, જો 17 તારીખના દિવસે વાત થાય છે કે આપણા સક્સેસ થયા નહીં, અમે કાપી શક્યા નહીં. તો પછી આ હનુમાન જો ગેસ બિલ્ડિંગના કામ કરતા વરાછામાં ગેસ બિલ્ડિંગના કામ કરતા વ્યક્તિ છે જો ભાગીરથ અને એના સાથે છે એક જો રામજીવન જેના ટેમ્પોના જો માલિક છે, એના બતાવે છે કે ભાઈ તમે પણ સામેલ થાઓ. ગેસ બિલ્ડર છે તો ગેસ કાપી લેશે. પછી જો 17-18ના રાતને બીજા અટેમ્પ્ટ જો સક્સેસફુલ કરવામાં આવે છે કે આ લોકો ત્યાં જાય છે અને 3 વ્યક્તિ પહેલે નક્કી એવું કરે છે કે જો 3 વ્યક્તિઓ છે મહારાષ્ટ્રવાળા પહેલાંથી 9-9:30 વાગે તે વિસ્તારમાં જતા રહેશે, એકલા આપણા ત્યાં ફરે. અને પછી રાત્રેમાં અમે લોકો ગેસ કટરને બીજા લઈને ભાગીરથ અને રામ જીવન લઈને આવશે જોઈએ રિક્ષામાં. તો આ રિક્ષા આવે છે, આ રીતે થેલા લઈને આવે છે. અંદર એસડી પહેલેથી 3 વ્યક્તિ હોય છે, એના ખોલીને ચાબી ઉપર જાય છે અને સક્સેસફુલી આ ચૂંકી વેલ્ડર હતા તો એના કાપે છે. અને જો પ્લાન પ્રમાણે કે જો 25 લાખ આપવાના હતા એમાં પહેલાં કિસ્ત તરીકે 5 લાખ રૂપિયા તમને તિજોરીમાં મળશે જોઈએ. તિજોરીમાં આ લોકો 5 લાખ રૂપિયા મૂકે છે. અને સાથોસાથ જો કારખાનામાં નયા કોઈ કારીગર હોય રદ કરે એને શીખવા માટે પ્લાસ્ટિકના અને કાચના અમુક જો સેમ્પલ આવે છે ડાયમંડ જેવું જેના ઘેસવા કઈ રીતે ઘેસો છે, અમુક થોડા બહુ આ વસ્તુ એમાં થોડા નાખી દે જેથી બાદમાં પોલીસ આવે તો ખબર પડે કે અમુક ચીજો ત્યાં પડી છે આ થોડા બહુ નાખી દે છે અને 5 લાખ રૂપિયા કેશ રહે છે. આ લોકો આવે છે, કાપે છે, 5 લાખ રૂપિયા લે છે, 2.5 લાખ રૂપિયા વિકાસ લે છે જો એના ડ્રાઈવર હતા જો એના આપવામાં આવે છે. બાકી પૈસાના ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બાકી લોકો કરીને પોતપોતાના મહારાજ નીકળી જાય છે, બાકી આ લોકો ત્યાંથી ભાગી જાય છે. અને देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज.